سوال نمبر 1، مدینہ شریف میں آخری صحابی کون تھے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، مدینہ شریف کے آخری صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سوال نمبر 2، احادیث میں فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کس کو کہا گیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے سنت، بی وتر، سی نفل، ڈی رات کی نماز۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، احادیث میں فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز کو کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 3، کس جنگ میں 70 حافظ قرآن شہید ہوئے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے جنگ بدر، بی جنگ خیبر، سی جنگ یمامہ، ڈی جنگ احد۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، جنگ یمامہ میں 70 حافظ قرآن شہید ہوئے تھے۔ سوال نمبر 4، شیطان کتنے ہزار سالوں تک فرشتوں کے ساتھ رہا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے 40,000 سال، بی 50,000 سال، سی 70,000 سال، ڈی 80,000 سال۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، شیطان 80,000 سالوں تک فرشتوں کے ساتھ رہا تھا۔ سوال نمبر 5، اسلام میں سب سے پہلے شراب پینے پر سزا کا حکم کس نے جاری کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، اسلام میں سب سے پہلے شراب پینے پر سزا کا حکم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کیا تھا۔ سوال نمبر 6، غار ہیرا کی لمبائی کتنی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے 2 گج، بی 4 گج، سی 8 گج، ڈی 11 گج۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، غار ہیرا کی لمبائی 4 گج ہے۔ سوال نمبر 7، سورہ یاسین میں کل کتنے حرف ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے 1000، بی 2000، سی 3000، ڈی 4000۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، سورہ یاسین میں کل 3000 حرف ہیں۔ سوال نمبر 8، حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کتنی مرتبہ چاک کیا گیا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے 2 مرتبہ، بی 4 مرتبہ، سی 5 مرتبہ، ڈی 7 مرتبہ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سینہ مبارک 4 مرتبہ چاک کیا گیا تھا۔ سوال نمبر 9، خانہ کعبہ کا دروازہ کتنے کلو سونے سے بنا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے 150 کلو، بی 280 کلو، سی 300 کلو، ڈی
550 किलो। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, खानाए काबा का दरवाज़ा 300 किलो सोने से बना है। सवाल नंबर 10, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पहली रोटी की लंबाई कितनी थी? आपके ऑप्शन है ये। ए 50 गज, बी 100 गज, सी 300 गज, डी 500 गज। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पहली रोटी की लंबाई 500 गज थी। सवाल नंबर 11, ताउन की बीमारी सबसे पहले किस काफिर बादशाह की कौम को हुई थी? आपके ऑप्शन है ये। ए कारून, बी शद्दाद, सी फिरऔन, डी नमरूद। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, ताउन की बीमारी सबसे पहले फिरऔन की कौम को हुई थी। सवाल नंबर 12, कोड़े मारने की सजा सबसे पहले किसने दी थी? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, कोड़े मारने की सजा सबसे पहले हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दी थी। सवाल नंबर 13, फिरऔन किस वक्त हलाक हुआ था? आपके ऑप्शन है ये। ए सुबह के वक्त, बी दोपहर के वक्त, सी शाम के वक्त, डी रात के वक्त। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, फिरऔन जुमे के दिन दोपहर के वक्त हलाक हुआ था। सवाल नंबर 14, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस सूरह मुबारक का तर्जुमा किया था? आपके ऑप्शन है ये। ए सूरह यासीन, बी सूरह फातिहा, सी सूरह जुमा, डी सूरह नमल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरह फातिहा का तर्जुमा किया था। सवाल नंबर 15, किस कौम के लोग पत्थर को हाथों से चूरा कर देते थे? आपके ऑप्शन है ये। ए कौम लूत, बी कौम आद, सी कौम समूद, डी इनमें से कोई नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, कौम आद के लोग बहुत बड़े और ताकतवर थे। इनका जिस्म लोहे की तरह मजबूत था। दज्जाल का खुरूज होने से 3 साल पहले अल्लाह अज़्ज़ा वजल जमीन को हुक्म देंगे अनाज रोक लो, आसमान को हुक्म देंगे बारिश रोक लो। कितनी? 1/3। जमीन 1/3 अनाज रोक लेगी, आसमान 1/3 बारिश रोक लेगी। दज्जाल निकलने से 2 साल पहले अल्लाह ताला जमीन को फिर हुक्म देंगे कि नेक्स्ट 1/3 अनाज रोक ले, आसमान को हुक्म देंगे और एक 1/3 बारिश रोक ले। दज्जाल निकलने से लास्ट ईयर 1 साल पहले अल्लाह ताला जमीन को हुक्म देंगे रिमेनिंग 1/3 जो है वो अनाज रोक ले, और आसमान को हुक्म देंगे रिमेनिंग 1/3 जो बारिश है वो भी रोक ले। ना आसमान से बारिश बरसने वाली है, ना जमीन से अनाज उगने वाला है। सहाबा को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस सुना रहे तो कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मोमिनों का रिज्क क्या होगा, वो क्या खाकर जिंदगी गुजारेंगे? ना बारिश बरसने वाली है, ना अनाज उगने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उस वक्त मोमिनों का रिज्क अल्लाह का जिक्र होगा, वो अल्लाह की जिक्र करते जाएंगे, अल्लाह उनको तवानाई अता करते जाएगा। वो हर बात पे कादिर है, तुम सोच ही नहीं सकते।